नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हूँ वाछा निधि मारी यूट्यूब चेनल निधि स्टडी पॉइंट में आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज आप जोवुं छे धोरण 10 विषय विज्ञान प्रकरण 8 आनुवंशिकता एना IMP एवा MCQ आपणे जोवा छे। अने आ सिवायना आगळना पाठना लेक्चर जो तमे न जोया होय तो खास एनी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मूकेली छे, त्यां जई अने तमे विडियो जोई शको छो। तेमज तेना आई बटन पर मैं विडियो में ऊपर मूकेला छे। अने आ सिवाय हवे बोर्डनी जे परीक्षा छे ते खूब ज नजीक आवी रही छे, तो आ बधा प्रश्नों एटला MCQ एटला इम्पोर्टंट छे के जे तमने खास करीने 2 થી 3 मार्क खास अपावशे। तो खास विडियो ने छेक सुधी जुओ जेथी तमने बधा ज MCQ छे ए व्यवस्थित रीते आवडे। जोईए प्रश्न पहेलो, मेंडले पोताना प्रयोगों माटे कया छोड़नी पसंदगी करी हती। मेंडले छे एक छोड़ लीधो हतो अने पछी पोतानो प्रयोग कर्यो हतो। तो ए छोड़ कयो हतो तो के छोड़ छे ए वटाणानो हतो अने आ वटाणाना छोड़नुं वैज्ञानिक नाम छे पीसम सटाइवम। घणी वखत पूछे के वटाणाना छोड़नुं वैज्ञानिक नाम शुं छे तो के पीसम सटाइवम। त्यारबाद प्रश्न जोईए बीजो, मनुष्य में लिंग निश्चयन कोना द्वारा नक्की थाय छे। मनुष्य में लिंग निश्चयन छे कोना द्वारा आपणे नक्की करीए। लिंग निश्चयन एटले के ज्यारे फलन थाय छे त्यारे आवनारी संतति छे, जे आवनारू बाळक छे ए छोकरो हशे के छोकरी ते कोना द्वारा नक्की थाय छे। तो के आवनारू बाळक जे छे ए छोकरो हशे के छोकरी ए हमेशा कोना द्वारा तो के पिताना रंगसूत्र द्वारा नक्की थाय छे। कारण के जो तमने खबर होय तो पिता में कया रंगसूत्र होय छे तो के एक्स अने वाय। पुरुष में बधा में एक्स अने वाय रंगसूत्र होय अने स्त्री में हमेशा एक्स अने एक्स रंगसूत्र होय। ज्यारे फलन थाय छे त्यारे जो नर मांथी एक्स अने मादा मांथी एक्स एवी रीते फलन थाय अने एक्स एक्स बने तो हमेशा ए शुं हशे, स्त्री जाति बनशे। अने जो पुरुष मांथी वाय अने मादा मांथी एक्स एटले के एक्स वाय बनशे तो आवनारी संतति शुं हशे तो के छोकरो बनशे। तेथी हमेशा पिताना रंगसूत्र द्वारा लिंग निश्चयन छे नक्की थाय छे। त्यारबाद जोईए प्रश्न 3, मेंडेलना एक संकरण प्रयोगनुं जनीन स्वरूप प्रमाण कयुं छे। मेंडेलनो जे प्रयोग हतो तेमां आपणे जोयेलुं हतुं के मेंडेलनो प्रयोग कोना उपर तो के वटाणा उपर हतो अने ए केवो हतो तो के पहेली पेढीमां टीटी अने स्मॉल टीटी एटले के ऊंचा छोड़ अने नीचा छोड़नुं संकलन कर्युं हतुं। अने ज्यारे पहेली जे एनी पेढी मळी जो के F1 पेढी हती ए F1 पेढीना बधा छोड़ केवा हता तो के बधा छोड़ ऊंचा हता अने एमां त्यारबाद फरीए शुं कर्युं तो के फरीए स्वफलन कराव्युं। जे ऊंचा छोड़ो F1 पेढीना मळ्या एमां फरीथी स्वफलन कराव्युं अने त्यारबाद जोयुं तो त्यारबाद रिजल्ट केवुं आवे छे तो के त्यारबाद रिजल्ट आवे छे के 75% छोड़ छे ए ऊंचा मळे छे अने 25% छोड़ छे ए नीचा मळे छे। एटले के आने आपणे 3:1 आवो रेशियो कही शकीए छीए। तो आपणो साचो जवाब अहींया शुं आवशे, 3:1। प्रश्न 4 जोईए, स्त्रीओमां लिंगी रंगसूत्रनी जोड़ कई होय छे। हमણાં જ આપણે આગળના પ્રશ્નમાં વાત કરી કે સ્ત્રીઓમાં લિંગી રંગસૂત્ર તરીકે કયું હોય છે તો કે ડબલ એક્સ હોય છે લિંગી રંગસૂત્રમાં। અને લિંગી રંગસૂત્રની જોડ કેટલી હોય છે તો કે પુરુષ અને સ્ત્રી બંનેમાં લિંગી રંગસૂત્રની એક જ જોડ હોય છે। જે દૈહિક રંગસૂત્રની કેટલી તો કે દૈહિક રંગસૂત્રની 22 જોડ હોય છે। प्रश्न 5, आनुवंशिकताना नियमो कोणे आप्या। सौथी सहेलो प्रश्न, आनुवंशिकताना नियमो आपणे आप्या छे ग्रेगर मेंडल, जे वटाणाना प्रयोग उपर काम करेलुं। त्यारबाद जोईए पुरुषमां लिंगी रंगसूत्रनुं बंधारण कयुं होय छे। तेनी वात पण आपणे हमણાં જ करेली के पुरुषमां लिंगी रंगसूत्रनुं बंधारण कयुं होय तो के एक्स अने वाय, एक्स वाय। त्यारबाद जोईए प्रश्न 7, नीचेनामांथी कयुं लक्षण आनुवंशिक नथी परंतु उपार्जित छे। हवे आनुवंशिक लक्षण अने उपार्जित लक्षण एटले शुं तो के आनुवंशिक लक्षण एटले के एवा लक्षण जे आपणा माता पितामांथी आपणामां
આવેલા છે આનુવંશિક રીતે, જે એમનામાં હોય એ જ લક્ષણ આપવામાં આવે, પરંતુ અમુક લક્ષણો કેવા હોય કે જે આપણામાં માતા પિતામાંથી નથી આવતા પણ આપણે આપણા જીવન દરમિયાન શું કરે છે ને વિકસાવીએ છીએ, એ આપણા ઉપર આધાર રાખે છે, એને આપણે ઉપાર્જિત લક્ષણ કહીએ છીએ. તો જો અહીંયા આંખનો રંગ છે તે આપણા માતા પિતા ઉપર આધાર રાખે છે, ચામડીનો રંગ પણ આનુવંશિક છે, વાળનું સ્વરૂપ એ આનુવંશિક છે, જ્યારે શરીરનું વજન છે એ કેવું છે તો કે આપણા ઉપર આધાર છે, આપણે જેટલા પોષક તત્વો લઈએ તો વજન વધી શકે, આપણે ડાયટિંગ કરીએ તો વજન ઘટી શકે. તો અહીંયા આપણો સાચો જવાબ શું આવશે? ઓપ્શન ડી, શરીરનું વજન. ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન 8, જનીનો ક્યાં આવેલા હોય છે? તો જનીનો હંમેશા ક્યાં આવેલા હશે તો કે આપણા રંગસૂત્ર ઉપર આવેલા હશે. પ્રશ્ન 9, વટાણાના છોડમાં ઊંચા છોડ અને નીચા છોડ, ઊંચા છોડ ટી અને નીચા છોડ ટી વચ્ચે સંકરણ કરાવતા F1 પેઢીમાં કેવા છોડ મળ્યા? તેની વાત પણ હમણાં જ આગળના પ્રશ્નમાં આપણે કરેલી કે જ્યારે ઊંચા છોડ અને નીચા છોડનું સંકરણ કર્યું ત્યારે F1 પેઢીમાં બધા જ છોડ કેવા હતા તો કે બધા જ છોડ આપણને ઊંચા પ્રાપ્ત થયેલા હતા. ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન 10, F2 પેઢીમાં 3:1નું પ્રમાણ શું દર્શાવે છે? હવે આપણને આ F2 પેઢીમાં 3:1 એટલે કે 75 અને 25નો રેશિયો જે ઊંચા નીચાનો મળે એ શું બતાવે છે તો કે એના સ્વરૂપનો પ્રકાર બતાવે છે કે કેવા સ્વરૂપનું, અને એને આપણે શું કહે છે? ફિનોટાઇપ. ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન 11, જો પિતાનું રંગસૂત્ર X હોય અને માતાનું રંગસૂત્ર X હોય તો જન્મનાર બાળક કયું હશે? તેની વાત પણ આપણે આગળ જ કરેલી કે જો પિતાનું રંગસૂત્ર X હોય અને માતાનું રંગસૂત્ર પણ X હોય તો જન્મનાર સંતતિ શું હોય તો કે માદા બને, એટલે કે સ્ત્રી બને અથવા તો પુત્રી કહેવાય. તો અહીંયા આપણે સાચો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી, પુત્રી. પ્રશ્ન 12, કોષમાં પ્રોટીન સંશ્લેષણ માટેની માહિતી કોણ ધરાવે છે? તો હંમેશા પ્રોટીન સંશ્લેષણની માહિતી ધરાવે છે ડીએનએ. અને ડીએનએ શું છે તો કે આપણા જનીનનો એક કાર્યકારી ટુકડો હશે જેને આપણે ડીએનએ કહીએ છીએ. ડીએનએનું ફૂલ ફોર્મ ઘણી વખત પૂછાતું હોય છે, હું અહીંયા લખું છું. ડીએનએ એટલે ડીઓક્સી રિબો ન્યુક્લિક એસિડ. ઘણી વખત તમને ડીએનએનું ફૂલ ફોર્મ એક માર્કમાં પૂછે, અને બીજી વસ્તુ કે ડીએનએની વ્યાખ્યા પૂછે તો ડીએનએ શું છે તો કે જનીનનો એક કાર્યકારી ટુકડો હશે, ડીઓક્સી રિબો ન્યુક્લિક એસિડ. ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન 13, મનુષ્યના દૈહિક કોષોમાં રંગસૂત્રની કેટલી જોડ હોય છે? જેની વાત પણ આપણે અગાઉ કરેલી છે તો કે દૈહિક કોષોમાં રંગસૂત્રની જોડ હોય છે 22. અને જો કુલ પૂછે કે કુલ રંગસૂત્રની જોડ કેટલી હોય છે તો કુલ જોડ હોય છે 23 જોડ, એમાંથી દૈહિક 22 અને એક જોડ કેવી હોય છે? લિંગી હોય છે. ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન 14, લિંગી પ્રજનન કરતા સજીવોમાં વિભિન્નતાનું પ્રમાણ કેવું હોય છે? હવે જો આપણે વાત કરીએ તો અલિંગી પ્રજનન હોય એમાં વિભિન્નતાનું પ્રમાણ કેવું હોય? થોડુંક ઓછું હોય, ભિન્નતાનું પ્રમાણ થોડુંક ઓછું હોય, કારણ કે એક જ પિતૃકોષમાંથી નવા સજીવ ઉત્પન્ન થતા હોય. જ્યારે લિંગી પ્રજનન છે એમાં શું છે તો કે એક પિતૃકોષમાંથી નહીં પણ એક માતા અને પિતા એટલે કે બે અલગ અલગ કોષો ભેગા થઈ અને નવા કોષનું સર્જન કરતા હોય. તો હંમેશા ભિન્નતાનું પ્રમાણ કેવું હોય? ખૂબ જ વધારે હોય, કારણ કે લક્ષણો કેવા તો કે બંનેના લક્ષણો આવી શકે છે. ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન 15, મેન્ડેલના દ્વિસંકરણ પ્રયોગમાં સ્વરૂપ પ્રકાર એટલે કે ફિનોટાઇપનું પ્રમાણ કયું હતું? તો જો એ આપણે યાદ જ રાખશું, મેન્ડેલનો દ્વિસંકરણનો પ્રયોગ છે એ આપણને ખબર હોય તો જેમાં આપણે શું કરતું તો કે ગોળ અને પીળા અને લીલા અને ખરબૂચડા બીજ લીધા હતા અને એની વચ્ચે આપણે સંકરણ કરાવ્યું હતું. ત્યાં આપણને એમાં ફિનોટાઇપ એટલે કે સ્વરૂપનો પ્રકાર કેવો મળેલો તો કે એનો જવાબ આવશે 9:3:3:1. આવું કંઈક આપણને સ્વરૂપનો પ્રકાર એટલે કે ફિનોટાઇપ આપણને મળેલું હતું. ચલો, આજના પ્રશ્નો અહીં સુધી રાખીએ. વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો અને કન્ટેન્ટ તમને કેવું લાગ્યું તે જરૂરથી કમેન્ટમાં લખજો.
અને જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો જરૂરથી કમેન્ટમાં કંઈક બાબત લખીને મોકલજો, જેનાથી ઉત્સાહ અમારો વધે. સાથે જો તમે આગળના ચેપ્ટરના વિડીયો ન જોયા હોય તો ફરી એક વખત યાદ દેવડાવું છું કે આગળના દરેક ચેપ્ટરના વિડીયો મેં મૂકેલા છે, જે તમે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં જઈ અને લિંક ઉપરથી જોઈ શકશો. થેન્ક યુ સો મચ. ફરી મળીશું આવતા પાર્ટ સાથે નવા MCQ સાથે.